Hello everyone, welcome to my YouTube channel. UPSC CSC 2023. Question number 41. In which one of the following regions was Dhanya Kataka, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangikas located? Option A Andhra, option B Gandhara, option C Kalinga, option D Magadha. So right answer is option A Andhra. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಂಧ್ರ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಸೆಂಟ್ ಧಾನ್ಯ ಕಟಕ. ಆಂಧ್ರದ ಅಮರಾವತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. An important town in the decision and the capital of the later Satyavahans. Mentioned in many inscriptions, a large Buddhist establishment was located here. The six occupational periods ranged from the 2nd century BCE to the 2nd or 3rd century CE. Option A is correct. So next ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮಹಾಸಾಂಘಿಕರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೌದ್ಧ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಧಾನ್ಯ ಕಟಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಂಧ್ರ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗಾಂಧಾರ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಳಿಂಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಗಧ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಎ, ಯಾವುದು ಆಂಧ್ರ. ಆಂಧ್ರದ ಅಮರಾವತಿ ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಧಾನ್ಯ ಕಟಕ ಡೆಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಶಾತವಾಹನರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. 6 ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅವಧಿಗಳ 2ನೇ ಶತಮಾನ BCE ಇಂದ 2ನೇ ಶತಮಾನ ಅಥವಾ 3ನೇ ಶತಮಾನದ CE ವರೆಗೆ ಇದ್ವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 48. With reference to ancient India, consider the following statements. The concept of stupa is Buddhist in origin. 2. Stupa was generally a repository of relics. 3. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. How many of the statements given above are correct? Option A only 1, option B only 2, option C all 3, option D none. So correct answer is option B. The word stupa is the mentioned in the Rigveda, Atharvaveda, Vajasaneyi Samhita, Titriya Samhita. In the Panchamista Brahmana, Rigveda referred to a stupa raised by the king Varuna above the forest in a place having no foundation. The word Istuka is also used in the same sense in Rigveda. Probably by then anything resided on the ground like a heap barpil might have been known as stupa. Hence, statement 1 is not correct. The practice of preserving the remains of an important personality below accumulated earth was long in extent. Buddhist art adapted this practice and the structure built over such a site was known as stupa. Hence, statement 2 is
Correct. The Buddhist text like the Avadana Satkam, Mahavadana and Stupavanam mentions about the commemorative aspects of the stupa even the Jain literature. Like Raya Pasensia Sut refers to it, probably in the later period due to the deep desire of the common mass to worship the Lord for the sake of salvation. Stupa acquired its votive character as well, hence statement 3 is correct. So, answer is option B. Only 2 is the right answer. Next question ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 42. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸ್ತೂಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಬೌದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸ್ತೂಪವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಶೇಷಗಳ ಭಂಡಾರವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ತೂಪವು ಬೌದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? ಆಯ್ಕೆ ಎ ಕೇವಲ 1, ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಕೇವಲ 2, ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಕೇವಲ 3, ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಕೇವಲ 2. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ತೂಪ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಋಗ್ವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ, ವಾಜಸನೇಯ ಸಂಹಿತೆ, ತೈತ್ರಿಯ ಸಂಹಿತೆ, ಪಂಚವಿಂಶತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದವು ಯಾವುದೇ ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜ ವರುಣನಿಂದ ಎತ್ತಿದ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಕ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಾಶಿಯಂತಹ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸ್ತೂಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಂಚಿತ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬೌದ್ಧ ಕಲೆಯು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ತೂಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಅವಧಾನ ಶತಕಂ, ಮಹಾವದನ ಮತ್ತು ಸ್ತೂಪವಾದನಂ ಸ್ತೂಪದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯ ಪಸೇನಯ್ಯ ಸುಟ್ಟದಂತಹ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮೂಹದ ಆಳವಾದ ಬಯಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ತೂಪವು ತನ್ನ ಮತದ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ 3 ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43. ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅನಿಸೆಂಟ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೋರಕೈ, ಪುಂಪಹಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಚಿರಿ ವೇರ್ ವೆಲ್ known as option A capital cities, option B ports, C centers of iron and steel trading, option D shrines of Jain Tirthankaras. Correct answer option B ports is the right answer. Korakaya was the port city of early Pandya situated on the banks of the Timbrabarani near Bay of Bengal. Pampahara is a town in the Moildatuhari district in the southern Indian state of Tamil Nadu. It was once a flourishing ancient port city known as Kaveri Pumpapattinam, which for the while served as the capital of the early Chola kings in
Tamilkam. Kodungaluru is a town and a municipality in the Thrissur district, Kerala, and was known as ancient times as Mohammadayapuram, Shankili, Mujiri, and Muyirikodu. So, option B is correct. Next question ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪುರಾತನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೋರ್ಕೈ, ಪುಂಪುಹಾರ ಮತ್ತು ಮುಚಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಎ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಬಂದರುಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಬಂದರುಗಳು. ಕೋರ್ಕೈ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಳಿ ತಾಮೀರು ಬರಾನಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಂಡ್ಯರು ಬಂದರ ನಗರವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪುಂಪುಹಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಯಿಲಾಡುತುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಪೊಂಪಟ್ಟಿನಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪುರಾತನ ಬಂದರು ನಗರ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಮಿಳಕಂನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೋಳ ರಾಜರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಕೊಡಂಗಲ್ಲೂರು ತ್ರಿಶೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇರಳ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹೋದಯಪುರಂ, ಶಿಂಕ್ಲಿ, ಮುಜಿರಿಸ್ ಮತ್ತು ಮುಯಿರಿಕೊಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 44. Which one of the following explains the practice of Vattakirthula as mentioned in the Sangama poems? Option A. Kings are employing women bodyguards. Option B. Learned persons assembling in royal courts to discuss religious and philosophical matters. Option C. Young girls keeping water over agriculture field and driving away birds and animals. Option D. A king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to death. Correct answer is option D. Vattakirthula was a Tamil ritual of fasting till death. It was especially widespread during the Sangama age. The Tamil kings, in order to save their honor and prestige, were prepared to meet their death facing north Vattakirthula, and never would they turn their back in battle. Option D is correct. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 44. ಸಂಗಮ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ವಟ್ಟಕಿರ್ತುಲ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ? ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೃತಿ ವಟ್ಟಕಿರ್ತುಲ ಅನ್ನೋದು. ಆಯ್ಕೆ ಎ ರಾಜರು ಮಹಿಳಾ ಅಂಗರಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ರಾಜಮನೆತನದ ಆಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಸಿ ಯುವತಿಯರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು. ಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ರಾಜನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ಮೂಲಕ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ. ವಟ್ಟಕಿರುಟ್ಟಲ್ ಎಂಬುದು ತಮಿಳಿನ ಮರಣದ ತನಕ ಉಪವಾಸದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳು ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 45. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟೀಸ್. 1. ಹೊಯ್ಸಳ,
Gahadawala, Kakatiya, Yadava. How many of the above dynasties established their kingdoms in early 8th century AD? Option A, only 1. Option B, only 2. Option C, only 3. Option D, none. Correct answer is option D, none. Hoysala. The Hoysala Empire was one of the powerful forces that ruled parts of southern India between the 10th and 4th centuries. The capital of the Hoysalas was initially located at Beluru but was later moved to Halebeedu. Gahadawala dynasty, one of the many ruling families of North India on the eve of the Muslims' conquest in the 12th to 13th century. Its history ranging between the second half of the 11th century and the mid 13th century illustrates all the features of early medieval North Indian polity dynasties. Hostilities and alliances, feudal state structure, absolute defense on Brahmanical social ideology, and vulnerability in the face of external aggressions. Kakatiya. The sub-feudatories of the Rashtrakutas emerged themselves as independent kings and founded the Kakatiya dynasties around 950 AD, and this kingdom became a strong and united whole of Telugu speaking lands and lasted for more than 3 centuries and a half. Yadava. In the last quarter of the 12th century, and the Yadava of Devagiri come into prominence. They had previously been ruling over the Sandesha as founder of the Chalukyas of Kalani. The founder of the family was Dridda Parahara, the son of Subahu. So option D is correct. None is the right answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಹೊಯ್ಸಳ, ಗಹಡವಲ, ಕಾಕತಿಯ, ಯಾದವ ಮೇಲಿನ ಎಷ್ಟು ರಾಜವಂಶಗಳು 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು? ಆಯ್ಕೆ ಎ ಕೇವಲ 1, ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಕೇವಲ 2, ಆಯ್ಕೆ ಸಿ ಕೇವಲ 3, ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 10ನೇ ಮತ್ತು 14ನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಧಾನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಹಳೆಬೀಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಗಹಡವಲ 12 ಮತ್ತು 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಜಯದ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಆಡಳಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಹಡವಾಲ ರಾಜವಂಶ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಮತ್ತು 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಕಾಕತೀಯ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಉಪಸಾಮಂತರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 950ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಕತೀಯ ರಾಜವಂಶ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಯಾದವ ವಂಶ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದೇವಗಿರಿಯ ಯಾದವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಂದರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಸಯುನ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸುಬಾಹುವಿನ ಮಗನಾದ ದೃಢ ಪ್ರಹಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ UPSC ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.